خان آپ کی خدمت میں. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. پاکستان بھی کسی بھی طور پر بین الاقوامی تبدیلیاں، بین الاقوامی ٹینشنز اور انٹرنیشنل ریلیشنز اور نیا بلاک ورسز پرانا امریکن بلاک سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. پاکستان کی اندرونی سیاست اگر ڈونلڈ لو کے حوالے سے بات کی جائے اور پی ٹی آئی کے جو جیلڈ لیڈر ہیں اس وقت عمران خان، ان کی بات کو آگے لے کر آئیں تو پتہ یہ لگتا ہے کہ امریکہ خواہ وہ ٹرانزیشن میں ہو جیسے آج کل ہے، ٹرمپ صاحب نے آنا ہے، بائیڈن صاحب نے جانا ہے، تو اس دوران میں فیصلے کون کر رہا ہے گلوبل. اس کے مقابلے پر چین، رشیا اور برکس کا جو پورا بلاک ہے بہت ہی ایکٹیو ہے، خاص طور سے جو اوریجنل ممالک ہیں. بھارت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ امریکہ سے کوئی ٹینشن لے گا یا نہیں لے گا. اس کے لیے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کی حکومت کا جانا ہی بڑا پریشان کن ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر کسی وقت انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اس کے لیے پراسپیکٹس موجود ہیں. ڈاکٹر یونس غربت کے حوالے سے ایکسپرٹ، نوبل پرائز یافتہ، وہ کام کر رہے ہیں اور ان کو چین کی طرف سے مدد آنی ہے، بالکل آنی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیرو میں ایک بہت بڑی پورٹ ڈیولپ کی ہے، $1 ارب سے زیادہ کا سرمایہ کاری کی ہے چائنا نے. ادھر میکسیکو کے اندر انڈسٹریل پارک بنا رہا ہے جو امریکہ کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال ہے. تیسری بات ڈی ڈالرائزیشن کی بات ہو رہی ہے، جس کو ٹرمپ نے کہا ہے کہ جناب علی ہم اس کی بالکل اجازت نہیں دیں گے، ہم ڈالر کو مزید مضبوط سے مضبوط بنائیں گے، اور اگر کسی نے ڈالر کے خلاف کوئی اور کرنسی میں جانے کی کوشش کی تو پھر امریکہ اس کے ساتھ نمٹ لے گا. یعنی دھمکی دی ہے انہوں نے، وارننگ دی ہے. ظاہر ہے سکہ راج الوقت جس کی کرنسی دنیا میں جانی پہچانی ہو اور اثر انداز ہوتی ہو دوسری معیشتوں پر، تو اس کی پروٹیکشن کے لیے خود پوری کی پوری امریکی حکومت موجود ہے اور وہ رہی ہے. یہ ہے وہ صورتحال جو پاکستان کو بھی متاثر کرتی ہے. لیکن اس سے زیادہ پاکستان کے جو معیشت ہے، اکنامکس ہے، جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ صرف قرضے پہ چلتی ہے. باروڈ اکانومی ہے پاکستان کی. انڈیجنس ریسورسز جتنے بھی ہیں وہ ٹیکسز اور پھر کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. FBR موجود ہے وہاں پر. کبھی انہوں نے تجربہ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ٹیکس کلیکشن کے کسی ایک شعبے کو پرائیویٹائز کر کے دیکھا جائے. کر لیں بہت اچھا ہوگا. یہ جو بیوروکریسی ہے، شروع میں شہباز شریف نے بہت دھمکی آمیز ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا. ایک بندہ چیئرمین تو چلا ہی گیا FBR کا، دوسرے صاحب آئے، ظاہر ہے ان کو ہی ہیز ٹو بی ویری لائل along with ادر ممبرز آف ٹیکسز FBR کے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں شارٹ فال ہو گیا، اور اب جو ہے وہ IMF کسی بھی طور پر اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. اور پھر IMF نے یہ بھی کہا کہ آپ ایمبیشیس پلان کیوں لے کر آئے تھے ہمارے پاس ٹیکسیشن کا. صحیح بتا دیتے کہ جی ٹالرنس انٹرول ±5% کے اعتبار سے اتنے ٹریلین جو ہے ہم ٹیکس جمع کر لیں گے، اور اتنا نہیں ہو سکے گا. اب 350-400 ارب روپے کا ٹیکس کم ہو گیا ہے، ½ ٹریلین سمجھ لیجیے اب آپ. اور اکانومی پہ اگر دباؤ ڈالیں گے تو ظاہر ہے بزنس میں ابھی مزید گنجائش ٹیکس دینے کی نہیں ہے. ایگریکلچر انکم پہ اگر ٹیکس ڈالیں گے تو ایگریکلچرسٹ جو ہے یہ یقیناً رجسٹ کریں گے، اسپیشلی جب کہ عشر کا آرڈیننس گزشتہ 30 سال سے موجود ہے. اس پہ عمل درآمد ہو نہ ہو وہ حکومت وقت کا کام ہے. رہا ڈیلیوری، تو شہباز شریف صاحب کسی بھی طور پر کسی بھی شعبے میں ڈیلیوری میں کامیاب نہیں رہے، کچھ بھی نہیں لوگوں کو دے سکے. ڈیلیوری سے مراد یہ ہے کہ عوام کی خدمت کسی ایک شعبے میں آپ دیکھ لیجئے، بجلی، پیٹرولیم، انرجی پرائسز، اور آپ کا جو انڈسٹریل سچویشن ہے وہ سب آپ کے سامنے موجود ہے. کسی ایک شعبے میں، تعلیم میں، سماجی بھلائی کے شعبے میں، قیمتوں میں، انفلیشن میں صرف فگرز بولتے ہیں کہ جی آج آپ کا انفلیشن 7.9% ہو گیا اور اس سے بھی کم ہو گیا، یہ کہتے ہیں. لیکن کیا عوام الناس ان کے اس دعوے کو قبول کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. کیونکہ معیشت ایک ایسا سبجیکٹ ہے، اس میں اعداد و شمار بولتے ہیں. اس میں تجزیہ کر سکتا ہوں اعداد و شمار کی بنیاد پر. اس میں ویریشن ہو سکتا ہے، تجزیے میں آگے پیچھے باتیں ہو سکتی ہیں، فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے، ریجیڈیٹی ہو سکتی ہے، لیکن اعداد و شمار جھوٹ نہیں بولتے. ہاں اگر آپ جھوٹ بولنا چاہیں اعداد و شمار کے ساتھ تو وہ ایک الگ بات ہے. فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس، اسٹیٹ بینک آف پاکستان دونوں فگرز کا کام کرتے ہیں.
दोनों आदाद शुमार का काम करते हैं और वो हुकूमत से किसी भी तौर पर पंगा लेने की पोजीशन में ये अदारे नहीं हैं। फेडरल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही है। कल को हबीब बैंक के सदर थे, वो स्टेट बैंक के गवर्नर के नीचे आते थे रेगुलेटर के तौर पर स्टेट बैंक, और अब जो है स्टेट बैंक रेगुलेटर औरंगजेब साहब के नीचे आता है। क्या वो कंटिन्यू करेंगे? क्या शहबाज शरीफ की रवानगी के बाद क्या ये मुमकिन है कि किसी और को वज़ीर आज़म लाया जाए? तो अगर सर्विस देखी जाए तो औरंगजेब का किरदार जो है ज़्यादा बेहतर नज़र आता है बनिस्बत किसी और पॉलिटिकल यंग चैप के, या कोई और शख्स, खा वो पीपल्स पार्टी से हों या इवन मरियम नवाज़ जो हैं वो उम्मीदवार बन के सामने आ जाएं। दोनों एक दूसरे के साथ, अगर पीपल्स पार्टी रहती है नून के साथ और नून रहती है पीपल्स पार्टी के साथ, तो ये बारगेन की सिचुएशन होगी। इस सूरत हाल में जो हुक्मरान है पावर दैट भी, उनको भी सोच समझ के फैसला करना होगा कि बिलावल को एक सिर्फ अगर ठप्पा ही लगवाना है, उनको मोहर ही लगवानी है कि जी वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर, जैसा कि अब साबिक़ वज़ीर ख़ारजा कहा जाता है उनको, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या अचीवमेंट है, क्या अकम्पलिशमेंट्स हैं, वो सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने क्या कुछ दिया है इस कौम को, क्या नहीं दिया। इसी तरह अगर वज़ीर आज़म बन भी गए, उनके पल्ले देने को कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान एक मौकरी बन जाएगा। पहले ही मुल्क का मजाक उड़ाया जाता है, एक मज़ाहिया स्टेट बना के रख दिया इस मुल्क को। 25, 26, 27 नवंबर को जो कुछ भी हुआ, वो एक दबाव बढ़ रहा है मुसलसल हुकूमत वक्त पर, और यही एक वजह बन सकती है मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ साहब की रवानगी की। और ये बहुत जल्दी होने वाला है, इतनी देर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि 20 जनवरी से पहले है आपको जो भी फैसले करने हैं। इस वक्त तक तो शायद पेंटागन आपको इतना रिलीफ दे देगा GHQ को कि ठीक है, आप अपनी बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए प्रो अमेरिका, एंटी अमेरिका नहीं, प्रो अमेरिका जो भी फैसले कर सकते हैं बैठ कर लें। और ज़ाहिर है PTI भी नहीं चाहेगी कि अमेरिका के साथ जो शुरू में उन्होंने 1.5-2 साल पहले जो स्टांस लिया हुआ था मुदाखलत के हवाले से, वो बदल चुका है और वो समझ गए हैं कि हमें अमेरिका के साथ, और ट्रंप आ गए हैं, ट्रंप उनको जानते भी हैं ज़ाती तौर पर। ये कुछ सूरत हाल है जो मैंने कल अर्ज़ किया था कि ऑन इज़ वे आउट, उनको दरवाज़ा दिखाया जा चुका है और उसको दरवाज़ा बंद कब किया जाएगा, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। रहा कि कारकर्दगी, परफॉर्मेंस, अचीवमेंट, अकम्पलिशमेंट, वो आपके सामने सिफर है। किसी भी शोबे में कोई भी कारकर्दगी नहीं है। आवाम उसी तरह बिजली के बिल दे रहे हैं मसाइल में। अगर सर्दी है, सर्दी में बिजली के बिल थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन मसाइल अपनी जगह खड़े हुए हैं। गुज़श्ता 4 महीने में जिन लोगों ने गर्मी में शदीद बिजली के बिल दिए हैं, बड़े बड़े भारी, वो कैसे लेकर दिए हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें घर की बेच कर दी हैं, असासे बेच कर लोगों ने बिजली के बिल दिए हैं। बहुत से अदारों के बारे में अगर स्टैटिस्टिक्स पूरी तरह दस्तियाब नहीं है, आदाद शुमार अभी नहीं मिल रहे, लेकिन ऐसा हुआ है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से, स्कूलों से बच्चों को वालिदैन ने हटाया है, क्योंकि वो इस पोजीशन में नहीं है, इस माली हालत, खस्ता माली हालत के दो चार हैं कि वो बच्चों की तालीम ना कराने में। और स्कॉलरशिप और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्राइवेट सेक्टर में HEC तो वैसे ही सिफर हो चुका हुआ, आपको पता ही है। HEC की कारकर्दगी कोई काबिल ज़िक्र और काबिल बयान नहीं है। वो सियासी अपॉइंटमेंट की हुई है चेयरमैन की, और उसके ख़िलाफ़ तो जो पटिशन्स आई हुई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें चीफ जस्टिस को फुर्सत ही नहीं है कि वो इस तरफ आकर देखे, क्योंकि शहबाज शरीफ का वो अपॉइंटी है, अपॉइंट किया गया है वो बंदा, और उसको हटाना जो है अदालतों के बस की बात नहीं लगती, बहुत मुश्किल है। हाँ, जब ये देखेंगे हुकूमत जा रही है, फिर एक फ़ैसला कर देंगे, स्टेट दे देंगे। ये तो है तमाम तर जो शोबे मैंने 4-5 आपकी खिदमत में, सोशो इकनॉमिक, सोशल जस्टिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये वो सवालात हैं जिसके लिए हुक्मरान जो है वो सोच रहे हैं, पावर दैट भी जनरल आसिम मनीर साहब और उनके साथ ये सोच रहे हैं कि ये बंदा तो फेल हो गया, अब किसको लाया जाए? औरंगज़ेब को लाया जाए, बिलावल को लाया जाए, या और ये मरियम को लाया जाए? ट्राई कर लेना, या फिर शायद खाना बासी पर ही गुजारा करेंगे। ये वो चंद सवालात मैं छोड़ के जा रहा हूँ नाज़रीन आपकी खिदमत में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।